जवानी विच परमेश्वर का धन्नवाद करना। सब मिल के बोलिए, जवानी विच परमेश्वर का की करना है? धन्नवाद करना। जवानी विच की करना है? नौजवानों की आवाज थोड़ी जी फिर हाँ, जवानी विच परमेश्वर का की करना है? जवानी विच परमेश्वर का की करना है? भैणों विचों जवानी विच परमेश्वर का की करना है? आवाज घट है। जवानी विच परमेश्वर का की करना है? जवानी विच परमेश्वर का की करना है? धन्नवाद करना है। अज बड़े ध्यान दे के पवित्र वाणी नूं सुनना है। जेड़ा इंसान जवानी दे विच परमेश्वर का धन्नवाद करता है, बुढ़ापे दे विच परमेश्वर का ओट ते सहारा बन जाता है। सब बोल हालेलुया। लोग कहते बुढ़ापे दे विच कईयां नूं धक्के दे के लोग बाहर कढदे आ, पर अज याद रखिए की गल मैं जवानी दे विच परमेश्वर का धन्नवाद करदा हां, करदी हां। उन्हां दिनां नूं ना डिकीए जेड़े समय बुरे आउण वाले आ। अज परमेश्वर की बाणी ते ध्यान देना है। जवानी दे विच परमेश्वर का की करना है? धन्नवाद करना है। प्रभु की बाणी सानू की दसदी आ? जवान वो है जिन्हों पूरा दिखता है। जवान वो है जेड़े गिट्टे गोडे काम करते आ। जवान वो है जेड़े हाथ पैर काम करते आ। जवान वो है जेदी भाई निगाह बहुत है। जवान वो है जेड़े दंद पूरे आ। जवान वो है जेड़े सिर ते कोई धौला है ना। हो सकता कहते होंगे 2-4 धौले आ गए आ सानू, कोई 10 भी धौले आ गए आ सानू, असी बुजुर्ग हो गए आ ना। ये गल मानते नहीं लैके आनी। बुजुर्ग वो है जिहदे हाथ में लाठी है। बुजुर्ग वो है जिन्हों दिखना घट हो गया है। बुजुर्ग वो है जिन्हों सुनना घट हो गया है। बुजुर्ग वो है जिहदे दंद निकल गए आ। बुजुर्ग वो है जिन्हों गल करनी चज नहीं आती। बुजुर्ग वो है जिहदे गोडे गिट्टे काम करनों की हो गए आ। जो 4 धौले आ गए हो ना आके मैं बुजुर्ग हो गया। सब बोला हालेलुया, हालेलुया। इन्हां दे गोडे गिट्टे काम करते, निगाह तेज आ, वो बड़े ध्यान दे के सुनना। आज प्रभु की बाणी उन्होंने की समझाना करती आ? जवानी दे विच परमेश्वर का की करना है? सब मिल के बोलिए, जवानी दे विच परमेश्वर का की करना है? जवानी दे विच परमेश्वर का की करना है? आओ अज असीं वेखदे आ जेड़े लोग जवानी दे विच परमेश्वर का धन्नवाद करते आ, बुढ़ापे दे विच परमेश्वर उन्हां दा ओट ते सहारा बन जाता है। पहलों असीं बाणी दे विच चलदे आ। बाणी सानू की समझाना करदी है? कोई चंद आयतां पढ़ के वेखदे आ। उपदेशक दा ग्रंथ ओदा 12 अध्याय दी 1 आयत पढ़दे हां। बाणी की समझाना करदी आ? जवानी दे विच परमेश्वर दा धन्नवाद करना है। पढ़दे हां, अपनी जवानी के दिनी अपने करतार नूं चेते रख। अपनी जवानी दे दिन जिंदे यहोवा परमेश्वर नूं चेते रख, जद कि वो दिन अजे नहीं आए, अजे कि वो दिन तेरे उत्ते जवाना नहीं आण के पए, अजे वरे अजे नेड़े नहीं पुजे, ओ वरे तेरे उत्ते नेड़े नहीं आए, जिन्हां विच तू वाखेगा, जिन्हां दिनां विच तू वाखेगा, इन्हां विच मैनूं कुछ खुशी नहीं। इन्हां विच मैनूं कोई खुशी हैगी नहीं। ए जवान जवानी दे वेले यहोवा नूं चेते रख। ए इंसान, ए मेरी भैण, जवानी दे वेले यहोवा नूं चेते रख। अजे तेरे ते ओ दिन नहीं आए जिन्हां दिनां नूं तू याद कर कर आख्या करेगा मैनूं कोई फायदा नहीं हो। तेरी निगाह चले गई, तेरे अगे पवित्र वचन रखा गया, तू रोएगा फिर लावेगा किते मैं अपनी जवानी विच रब नूं याद कीता हुंदा, हो सकदा मैं किते सफल हो। कहंदा जवान जवानी दे वेले यहोवा नूं चेते रख। अजे तेरे ते ओ दिन नहीं आए जिन्हां दिनां विच तू याद कर कर आख्या करेगा मैनूं इन्हां दिनां विच फायदा नहीं हो। किहड़े दिनां दी गल करदा? बड़े ध्यान दे के सुणदे आ। जब तक सूरज दे चानण अते चंद्रमा अते तारे हनेरे नहीं हुंदे। हांजी, जब तक सूरज दे चानण अते चंद्रमा ते तारे हनेरे नहीं हुंदे, नहीं हुंदे, अते बदल वरण तो पिछों फेर नहीं मुड़दे। बोलो हालेलुया। एक
उपदेशक ने गल कही आ, एक उदाहरण दी आ, हे जवान जवानी दे वेले यहोवा नूं चेते कर, जवानी दे वेले परमेश्वर दा नाम जपया कर, जवानी दे वेले परमेश्वर नूं धन दे मुबारक आख्या कर, जवानी दे वेले तू परमेश्वर दी महिमा करया कर, जवानी दे वेले चल फिर के दूसरिਆਂ ਨੂੰ बचाया कर, जवानी दे वेले परमेश्वर दा धन्नवाद कर। कहंदा एक समा आवेगा जिस तरह बदल वरने पिछों दोबारा वापस नहीं आंदा, एक तरह तेरी जवानी भी आउणी कहंदा तेरी जवानी नहीं वापस आउणी। जवान जवानी दे वेले परमेश्वर दा धन्नवाद करना चाहिए। सब बोल के हालेलुया। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਕੀ ਕਰ ਜਾਗਾ। ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਆ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਓਠ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਠ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ परमेश्वर ओठ ते सहारा बन गया सी। कहंदा वेख जवानी ते तू मान करदा आ, जवानी वेले मोढिਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਠੋਕਦਾ आ, जवानी वेले तू रब दा धन्नवाद नहीं करदा, जवानी वेले तू तड़के नहीं उठदा, जवानी वेले तू पवित्र बाणी नहीं पढ़दा। एक गल नूं याद रख, जिस तरह बदल वरदे पिछों मुड़ के वापस नहीं आउंदा, इसे तरह तेरी गई जवानी वापस आउणी, गई जवानी वापस आउणी। जवानी दे वेले सानू की करना चाहिए है, जवानी दे वेले की करना चाहिए है, धन्नवाद करना चाहिए। गिट्टे गोडे काम करदे आ, उठने भार हो के प्रार्थना करिए, साडी निगाह काम करदी आ, दिन रात परमेश्वर दी बाणी पढ़िए। हाथ साडे चंगे भले आ, उदों नहीं रब ने तुहानू मंजूर करना। जदों हाथ हिलदे होए, हाथ कंबदे होए, हाथ विच खुंडी होई, तैनू देखदा ना होया, चर्च विच आ ना सकियो। बाणी दस दिया पहला तिमोथियस ओदा 4 अध्याय 11 ते 12 आयत दस दिया, कोई तेरी जवानी नूं तुच्छ कहंदा तैनूं लोग कहणगे लांटिया एदी जवानी ते जिने जवानी वेले रब दा नाम जपिया, लांटिया उस जवानी ते जिने जवानी वेले परमेश्वर दा नाम जपिया। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਧੌਲੇ ਆ ਗਿਆ ਚਾਰਕਾ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨਾ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਬਾਣੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਜਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਹਨੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਬਦਲ ਵਰਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਜਵਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਪੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਸਨ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਦਿਖਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸੇ ਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ, ਬੱਦਲ ਵਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁਰੇ ਧਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਐਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਫੜ ਲੱਗਾ ਡਿੱਗ, ਉਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਖਵਾਲੇ ਆ ਹੱਥ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈ। ਪੁੱਤ ਕਹੇਗਾ ਆਲੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹੌਲੀ 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 ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਜਵਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। परमेश्वर ने कहा, हे इंसान, हे मेरे वीर, हे मेरी भैन, ध्यान दे,
तेरे को नहीं आया जाना चर्चा जवानी ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ परमेश्वर तेरा ओट ते की बन जाएगा सहारा बन जाएगा आज जवान नू परमेश्वर ਦਾ ਲੰਗੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਗਈ ਆਵੇਗਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਵੱਜੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਏ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਆ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ हे ਜਵਾਨ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ नहीं सी कटना क्यों कट रहे क्योंकि उन्होंने जवान मां प्यो जवानी दे विच कभी भी रब नूं कबूल नहीं करते ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਘਰ ਛੱਡ ਆਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਘਰ ਛੱਡ ਬੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਘਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ हे ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ ਕਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਾ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ जवानी के वेले परमेश्वर का धन्यवाद करिए कुछ मैं नूह के बारे जीवन के बारे दसदा आ जवानी के वेले उन्हें परमेश्वर का धन्यवाद किया सी एनू ध्यान दिए जो किसी की कथा करके बना के दसिया जाता है वो मन में छेती की आ जाता है नूह की कहानी तुहानू दसदे आ नूह ने जवानी के विच परमेश्वर का धन्यवाद किया सी और धर्मी जन अगवाया गया है लोग कहते आ नूह नूं बिरध वेले परमेश्वर ने चुन लिया सी बिरध अवस्था दे विच नहीं उहनूं चुनिया वो जवान सी नूह जिहड़ा जवानी दे विच सी जवानी दे विचों परमेश्वर ने चुनिया सी क्योंकि जदों इंसान कोई भी सही काम करता है भावें वो बिरध भी हो जाए ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਰਧ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮੀ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਭਾਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ नूह ने जवानी में परमेश्वर का धन्यवाद किया बुढ़ेपे परमेश्वर का ओट ते सहारा बन गया है असी पहले एक अर्थ पढ़ के देखते हैं ये अर्थ मिनटों मिनट पढ़ देनिया जो कथा की लड़ी नहीं टुटेगा उत्पत्ति ग्रंथ ओदा 6 अध्याय ओदी 9 आयत पहले पढ़ के देखते हैं धर्मी कौन सी परमेश्वर ने आज्ञा दी सी नूह
मैं सारे धरती को नाश कर देवांगा। परमेश्वर ने आख्या मैं 40 दिन ते 40 रातां धरती ते मींह पाउण वाला हां। जेकर 40 दिन 40 रातां नूं गुणा करके वेखीए 960 घंटे बनदे आ। 960 घंटे धरती ते परमेश्वर ने मींह पाया। 40 दिन 40 रातां परमेश्वर ने धरती ते मींह पाया। जब मींह पा दिता है धरती दे उत्ते, प्रभु की बाणी की दसदी आ उस समय नूह दी जिहड़ी उम्र किन्नी सी, बड़े ध्यान दे के सुणदे आ। उत्पत्ति दा ग्रंथ ओदा 7 अध्याय ओदी 5 ते 6 आयत विच पढ़ के वेखदे आ भई उस समय जदों 40 दिन ते 40 रातां मींह पैण लगा सी और उस समय नूह दी जिहड़ी उम्र किन्नी सी, बड़े ध्यान दे के सुणदे आ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, जिवें परमेश्वर ने आज्ञा दित्ती सी, ਨੂਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। तां नूह ने तिवें ही कीता सी। ਨੂਹ 600 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ नूह जिहड़ा सी 600 साल दा सी ਜਦ ਪਰਲੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਈ। जद जल पर धरती उत्ते आई आ, जद मींह आया फुल स्टॉप। जद परमेश्वर ने आज्ञा दित्ती सी भाई तू एक बेड़ा तैयार कर ला। ए पर्दे जिहड़े नौजवान आ ए अपनी बुराई नूं छड्डना नहीं चाहुंदे। नौजवान अपने पाप नूं छड्डना नहीं चाहुंदा। नौजवान दी निगाह भैणां ते इन्नी माड़ी हो गई आ और भैणां दी निगाह नौजवानां ते इन्नी माड़ी हो गई आ। पढ़ के वेखना स्पष्ट बाणी दे विच दस्सिया गया है। उत्पत्ति दा ग्रंथ 6 अध्याय पढ़ के वेखो घर जाके, कहंदे इन्नी नौजवान दी निगाह माड़ी हो गई आ भाई निगाह दा कोई अंत नहीं आ। परमेश्वर ने आकाश तो निगाह मारी आ, इंसान इन्ना बुरा हो गया। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨੂਹ। ਨੂਹ ਕਦਾ ਧਰਮੀ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਲਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨੂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ 600 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। 600 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। 600 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਨੂਹ ਔਰ ਨੂਹ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਨੂਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਨੌਵਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਆ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਆ ਪਿਆ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। 150 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਉੱਪਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 3-4 ਆਇਤ ਜਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜਦ ਨੂਹ ਨੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇੜਾ ਉੱਠਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੁੱਕਾ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਸਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ 150 ਦਿਨ, ਇਹਨੂੰ 150 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ। 30 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ 30 5 250 ਹੁੰਦੇ ਆ। 5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਏ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਵਾਨੋ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਜਵਾਨ ਨੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਮੀਂਹ ਬਣਾਇਆ। ਮੀਂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਜਨ ਸੀ ਨੂਹ ਔਰ ਨੂਹ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਔਰ 3 ਦੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਔਰ 3 ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਤ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨੂਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਜਲ ਪਰਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 28 ਤੇ 29 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜਲ ਪਰਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਕਿੰਨਾ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ 9 ਅਧਿਆਏ 28 ਤੇ 29 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ।
ਧਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਜੋਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹ ਦਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਜਵਾਨ ਦੇ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਧੌਲੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਗੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਹਾਏ ਕਿਤਨਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਗੋਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਈ ਉਹ ਡਰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚੜਾਈ ਚੜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਰਧ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਧਰਮੀ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ 950 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 950 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਗਵਾਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਓਟ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜਵਾਨਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਬਰਾਹਮ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਤਪਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਤੇ 5 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਮਝਣਗੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੀਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਉਹ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜਵਾਨਾ ਅੱਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖਾ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਨੂੰਹ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅਬਰਾਹਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ
ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਤਪਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦਾ 25 ਅਧਿਆਏ ਇਹਦੀ 7-8 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, सहारा बढ़ जाता है। सब लगा हालेलुया 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 हालेलुया। ਵੇਖਦੇ ਆ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਮਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 175 ਵਰੇ ਸਨ। ਸਭ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 75 ਨੂੰ ਦੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਆ, 100 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਭ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ, 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਅੱਜ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਜਵਾਨਾ, ਜਵਾਨਾ ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਵਾਨਾ, ਅੱਜ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਵਾਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਵਾਨਾ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ, ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਭ ਲਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗੇ ਆ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨਾ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਛੱਡ ਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਛੱਡ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਸ਼ੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ, ਛੱਡ ਦੇ ਬੁਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਬੁਰੇ ਗੁਨਾਹ, ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਸਭ ਪਾਪ, ਛੱਡ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ, ਛੱਡ ਦਈਏ ਗੁਨਾਹ, ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਵਾਨੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜੀਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ। ਜਵਾਨਾ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਲਈਆਂ ਈ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਵਾਨ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੇਖਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆਈ ਭੂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਭੂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਫਰੰਟ ਪਿਛਲੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧੀ ਕੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਛੱਡ, ਪਿਛਲੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਬਾਪੂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਰਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਬਰਾਂਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮੰਜੀ, ਕੋਠੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਰਾਂਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਡਿੱਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰ ਇਸਹਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਤਪਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ 23 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਆ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਛੱਦਰ ਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨੀ
जवानी वेले अपना जीवन यहोवा ने दिता। अज याद करिए, अज भावें साडे बच्चे छोटे ही आ, छोटे बच्चे वाले भी याद करना, भावें अज तुहाडे बच्चे छोटे ही आ, जेकर तुसीं अपना जीवन यहोवा नूं ना दिता, ओ दिन दूर नहीं आ जिदन तुहाडी धी तुहाडा पुੱਤ तुहानूं बांह फड़ के बाहर ना कढूगा। ओ दिन दूर नहीं आ जिन्हां दे बच्चे छोटे भी आ। अज ध्यान दिए, जवानी वेले यहोवा नूं भी करना है। यो ना बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐत पढ़ के समाप्ति कर देने आ। बाणी की समझाना कर दिया, जवानी दे वेले सारा अज टॉपिक चल रहा है। नूह दी तुसी जीवन बारे सुनिया है। नूह ने अपना जीवन जवानी वेले परमेश्वर नूं दे दित्ता सी। नूह नाल नूह दा परिवार बचाया गया। अब्राहम ने जवानी दे विच बुराई नूं छड्ड दित्ता, ओदी उम्र 175 सालां दी होई आ। नूह ने अपना जिहड़ा जीवन परमेश्वर नूं दे दित्ता सी, ओदी 950 साल उम्र होई आ। प्रभु दी बाणी अगे सानूं की दसदी आ? यूहन्ना दी अंजील 21 अध्याय एदी 18 आयत पढ़ के समाप्ति कर देने आ। यूहन्ना दी अंजील ओदा 21 अध्याय एदी 18 आयत पढ़ के समाप्ति कर देने आ। ए जवाना, अज हाथ जोड़ के बेनती करदा आ, ए मेरी भैणे, मैं हाथ जोड़ के तेरे अगे बेनती करदा आ, अपना जीवन चुंगे परमेश्वर नूं दे दे, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह नूं दे दे। ओ दिन दूर नहीं हो ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਖੇਗੀ मैं ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਦਮ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭਲਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆ परमेश्वर की बाणी में लिखा। एक इंसान ने प्रभु यीशु मसीह के कोल आके आख्या, मैं ए बचपन तो ही ये जेड़े गुनाह नहीं करदा। उन्हें क्या हजे भी तेरे विच एक गल दा की आ, हजे भी तेरे विच एक गल दा घाटा ही घाटा ओह ही जेड़ा तू अपने जीवन दे नाल परमेश्वर दा धन्नवाद करदा, अपना जीवन तू यहोवा नूं देंदा, जिन्ना जीवन जूदे परमेश्वर दित्ता। आज वो ध्यान देना, आज वो ध्यान देना, 3 टाइम प्रार्थना करना, धर्मी बनना चाहते हैं, वफादारी के ईमानदारी उठाना, काम परमेश्वर बरकत देगा। सब लोग हालेलुया, हालेलुया, दोनों बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इन्हां सच्चियां ने थोड़ा जिहा होर काम हुंदा है, दोनों बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। बंदने एक अंदर बंदने बाणी की समझाना करदी आ, मैं तेनू सच सच आखदा हां। प्रभु यीशु मसीह पतरस नूं भी कहने लगा, प्रभु यीशु मसीह पतरस नूं भी कहने लगा, पतरस नूं की किदा बड़े ध्यान लेके सुनदे आ, मैं तेनू सच सच आखदा हां। मैं तेनू पतरस सच्चियां सच्चियां गल्लां आखदा, झूठियां गल्लां नहीं तेरे नाल करदा कि जद तू जवान सी, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, अपना लक बन के, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ, ਲੱਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਆਪੇ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਆਪੇ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਿੰਡ ਆਪੇ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਜਾਮਾ ਆਪੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, मैं अपना लक बन के जिथे तेरा जी करदा सी ਉੱਥੇ उत्थे ਜਾਂਦਾ जांदा ਸੀ, सी। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। और जब तू बुढ़ा होएगा, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, तो अपने हाथ लम्बे करेगा, ਓਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਖੇਗਾ, अते कोई होर तेरा लक बनेगा, ਘਰ ਕੇ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ, ਪੁੱਤ ਧੀਏ ਆ ਪਜਾਮਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਐ ਧੀਏ ਇਹ ਪੁੱਤ ਆ ਪਜਾਮਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਪੁੱਤ ਆ ਚਾਦਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬੰਨ ਦੇ, ਪੁੱਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੈਂਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ, ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੜੇਗਾ। याद करो दिन तेरा पुत जिन्हों तो अज सगा कहनी है, जिन्हों उत्थे नहीं लैके जाएगा, जिथे तेरा मन करेगा उत्थे नहीं तेनों खड़ेगा। क्यों? क्योंकि तू जवानी वेले यहोवा नूं अपना जीवन दिता। तू कहेगा पुत एनू आ मेरी चादर तंग कर दे, पुत मेरा सहारा बन। वो कहेगा बापू चुप कर इत्थे बैठ। तू कहेगा मैं धी को जाना, लंबा समय हो गया, वो कहेगा तेनू उत्थे नहीं खड़ना जिथे तेरा मन। पतरस याद कर, पतरस जवानी वेले परमेश्वर दा अधिकार है। पतरस जवाना तू
का प्रचार कर। तू आखेगा पतरस हाथ लंबे करेगा, तेनों किसे पैंट नहीं पाउनी, तेरी किसे चादर नहीं बननी। तू आखेगा मैनू मेरी धी को लै जा, थोड़ा जिहा पुत पैना, तेरे को गड्डी भी आ, तेरे को मोटरसाइकिल भी आ, तेरे को सारियां सहूलतां आ, पर तेरा पुत तेनों उत्थे नहीं खड़ेगा जिथे तू कहेगा, उत्थे खड़ेगा जिथे ओदा ही मन करेंगे। उत्थे खड़ेगा जिथे ओदा मन चाहेगा। जिथे तू कहेगी ना भैणे जवानिया अज जीवन यहोवा नूं दे दे, तू कहेगी पुत मेरे आ मेरी धी को लै जा, तेनू नहीं किसे फड़ना। बह जा ज्यादा ना बोल साडे काना ना खा, तेनू नहीं किसे फड़ना। अज अपनी बुराई नूं छड़ दईए, अज अपने बुरे कामां नूं छड़ दईए, अज माफी मंगीए, आखिए मैं जीवन के नाल अनेक पाप कर चुकी हाँ, अनेक पाप कर चुका हाँ प्रभु, तू अगे मैं नहीं करांगा। तू नूह दे जीवन नूं 600 साल तो शुरू करके 950 साल की उम्र दी, 75 साल च अब्राहम नूं बुराई चों कट के 100 साल उम्र दी। जेकर उन्हां दे धीआं पुत्तां नूं धक्का नहीं मारिया, मैं भी अज तो बाद ये जीवन तीनों दे देनी हाँ। मैं विश्वास करती मेरा भी धी मेरा भी पुत मेरे गेटों बाहर कटणगे नहीं, कटणगे नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिधर कटणगे जरूर, वो दिन दूर नहीं कटणगे जरूर। भाव फड़ फड़ के चल इतों बुढ़िया, चल इतों। मां नूं कहणगे निकल जा तो, क्यों? क्योंकि जवानी वेले उस भैन ने अपना जीवन परमेश्वर नूं दिता। अज दे दिए जीवन जवानिया, जे जवानिया ते अपनी औलाद नूं बचाइए, अपने अंगा साकां नूं बचाइए। जवानिया जे 2 बचेंगे 2 होर नाल बचाओ, जिन्हां 4 ने 4 दे नाल होर 2 जोड़ो, तां परमेश्वर तुहानूं बरकत देगा। सब बोल हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये जवान जवानी वेले यहोवा नूं की कर, यहोवा नूं की कर। ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे बच्चे वाले वो भी कह दिंदे आ साडा ते टाइम नहीं लगदा धन्नवाद करन दा, ते इसे तरह नूह दे वेले भी वो कहिंदे साडा टाइम नहीं लगदा। 40 दिन ते 40 रातां 20 पिया ते ना ही बच्चे लभे ते ना ही मावां करन ते बच्चों ही गए ना, ते बच्चे भी नहीं लभने ते मावां भी नहीं। ध्यान देइए अज, ध्यान देइए अज अपने जीवन वाल कि मैं इस शरीर नाल कोई परमेश्वर की महिमा कर रही हाँ, कर रहे हैं कोई ये परमेश्वर को बेनिफिट है, कोई है? अज ध्यान देइए सब तो ज़्यादा साडे नाल तुसीं अपने जीवन को ज़्यादा जानते जी, जानिए ते परमेश्वर को परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देगी, तां परमेश्वर बरकत देगा। ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है, बड़े सुने जाने वाले परमेश्वर बहुत सारी आशीष बरकत देगी। आमीन।